दे नाल। PTN 24 हक सच दी आवाज। गल सियासत दी होवे या धर्म दी, मुद्दा राष्ट्रीय होवे या अंतरराष्ट्रीय, गल समाज दी, गल आम आदमी दी, समाज ते सियासी बदला, सियासत दे खिडारियां दे दा, हरेक पक्ष नूं उजागर करता है PTN 24 हक सच दी आवाज। PTN 24 रेडियो ते TV बनो साडे प्रोग्रामां दा हिस्सा। जुड़ो Facebook ते YouTube चैनल दे नाल। PTN 24 हक सच दी आवाज। की गल अंकल जी बड़े परेशान हो? की दसा पुत्तर, एक तां तेरी आंटी बहुत बीमार रहंदे ने, कोई दवाई असर नहीं करदी। उत्तों हले तक सोनू दी शादी नहीं होण करके नशे विच पै गया ते निक्की दे घर दे कलेश करके भी मैनू ते समझ नहीं आउंदा की करां। ओह अंकल जी, तुहाडियां सारियां समस्यावां दा हल मिलेगा तुहानू ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जी कोल, जो कि भृगु ज्योतिष संस्थान द्वारा 7 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुके ने। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, पति पत्नी दा झगड़ा, तलाक दी नौबत आउणा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, संतान कहने तो बाहर होना, ब्याज देरी, PR ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, इन्हां सारियां समस्यावां नू हवन पूजा पाठ द्वारा जड़ों खत्म कर देने। आज ही कॉल करो 742704 7267 742 704 72 67। बापू पैसे मिल गए सी ना टाइम सर? हाँ पुत्र, इधर तू पैसे पाए नाले मैनू मिल गए। बस बस इसी करके मैं अपरा ट्रेडिंग इंक वालियां ते भरोसा करदा। जी हाँ, अपरा ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेट मनी एक्सचेंज। जे तुसी पैसे इंडिया भेजना या मंगवाना चाहते हो, वधिया डॉलरां दा रेट लेना चाहते हो, तां अज ही कॉल करो जगतार सिंह ढा हुणां नूं 905794 3233 905 794 3233 416 731 7710 416 731 7710 6 रे एवेन्यू ब्रैम्पटन। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਹੋਏ ओहो किन्नी बार किया है कि न्यू मिलेनियम टायर सेंटर तो ही टायर लिया करो, जिथे मिलदे ने ट्रक, ट्राले ते कार दे लई हर तरह दे वधिया टायर। इत्थे मिशलिन, BF गुडरिच, ब्रिजस्टोन, फायरस्टोन, चाइनीज ब्रांड होर भी कई कंपनीज दे टायर घट रेट ते मिलदे ने। हुणे पहुंचो न्यू मिलेनियम टायर सेंटर, 25 क्लार्क बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-452 0111 905 452 0111। मैं ना जी सुपने च देखिया कि मेरा घर बड़ा आलीशान, बड़ा वड्डा ते बड़ा सोहना है। बस सुपना ए तां सच हो कमलिए। बस सरबलो डिजाइन एंड बिल्ड लिमिटेड वालियां नू फोन कर। जी हाँ, जे तुसी भी लग्जरी कार, छोटा या वड्डा नवा कार लेना चाहते हो या फिर पुराना कार ढा के नवा बनाना चाहते हो, तां अज ही मिलो सरबलो डिजाइन एंड बिल्डिंग वाले कुलविंदर पत्तड़ जी नू। इन्हां कोल 15 साल दा तजर्बा है ते हाँ, तुसी 20,000 स्क्वायर फुट दा घर भी बनवा सकदे हो। लग्जरी होम तुहाडे बजट विच। कॉल कुलविंदर पत्तड़ 4168410478 416 841 0478। ओ मैनू रख ले कलीनर यारा ओए लंबिया रूटां ते। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੇਫਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 5146250025 514 625 0025 या फिर 5148870025 514 887 0025। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर since 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ,
ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 647 705 5492। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ, UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਮਾ ਐਪ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਥਲੀ ਚਾਰजेस $1428 plus tax, one time device cost $49.99 plus tax। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ 6476494000 647 649 4000। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। PTN 24 ਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ PTN 24। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸੰਦੀਪ ਭੱਟੀ, ਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 7 ਆ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਆ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ 6:20 ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ 8:12 ਤੇ ਛਿਪੇਗਾ, ਤੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ KMP ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ KMP ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। 3-4 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 3:45 ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ KMP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ KMP ਨੂੰ ਜੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ MSP ਤੈਅ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ KMP ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਊਗੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੰਝਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਤਾਂ ਡੂਬेंगे ਸਨਮ ਤੁਮੇ लेके डूबेंगे। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾਗਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 26 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਸਮ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਟੂਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰ ਵੀਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਢੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਗ ਫੋਰ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖੋਲੇ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਬੜੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਈਏ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਘੜ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਰਦਾਨੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ DHL ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੇ? ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ, ਖਾਵੇ ਮੋਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੈ। ਬਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਵੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੱਤਰ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨੇ SUV ਵੇਚਤਾ 24 ਲੱਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਗਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰ ਜਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਛਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੰਡਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਮੋਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰਾਹਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹਿੰਦੂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 70% ਭਾਰਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਭਖੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਣ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੋਣੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਆ ਗਈ, ਮੌਸਮ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਿੱਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਚੱਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 12-13 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਟਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਥਾਣੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਹਿਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਥਿਤੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 500 ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣ। ਪਰ 500 ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ IPL ਦੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਾਸ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 177 ਸਕੋਰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 20 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ 181 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 26 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਆ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ਼ ਪੰਜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੁੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ।
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਗੀ ਕਰੋਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਸਾਂ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਗ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਯਕੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਯਕੀਨ ਕੌਰ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਟੋਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਲੰਕਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਰਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਚਟਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਯਕੀਨ ਕੌਰ। ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਯਕੀਨ ਕੌਰ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਰਾਜੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇ ਜੀਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਉਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜੋ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 55,000 ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਫੂਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਔਖੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨਈ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਪਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾਗਾ ਬਾਲ, 110-11 ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਪਿਨਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਡਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 2 ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ। ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪਿਨਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਬਰਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ GTA ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਵੈਂਟੀਜ਼, ਟੈਪਸ, ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੇਂਜ ਹੁੱਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 241 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 792 0036 905 792 0036। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੋਇਲ ਕ੍ਰੋਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6472106000 647 210 6000।
ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 4167222385 416 722 2385। Key to happiness is finding the right home। ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੋਨੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ 7 ਟਾਈਮ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸੰਤਾਨ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੇਰੀ, PR ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਲੋਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7427047267 742 704 7267। ਆਹਾਹਾ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਸੀਐਨ ਟਾਵਰਸ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੀ ਐਲੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਰਸਲਸ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ। ਕਾਲ 5145606613। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਸਰਵਿਸ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਬਾਟ 9054994314 905 499 4314। ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, GTA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੋ ਮੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ, 14 ਹਿਲ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9054591300 905 459 1300। ਸੋਫਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 6939 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜੰਨੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਸੁਣਾਉਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 7141 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੈਨ ਕੋਵਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਟੀਮ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆ, ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਧੀਆ, ਧੋਨੀ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਡੀ ਨਕੰਮੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 145 ਤੇ 100 ਜਿੱਦਾਂ 47 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ IPL ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਲਰਾਂ ਤੋਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ 150 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੰਬਈ ਦਾ ਬੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਗਾਂਗੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਨਾ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬੋਲਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਜੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੇਮ ਵੱਧਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੋਲਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਾਅ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ G&G ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ CVR IFTA US ਡਾਟ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। G&G ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 905 461 2525 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਗਤਾਰ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905 794 3233। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ 514 566 0055 ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ 416 722 2385 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੀਫਨ ਫਰਨੀਚਰ 905 790 0560। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ 3 ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 649 4000 ਤੇ ਉਮਾ ਫੋਨ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ $14.28 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ COVID-19 ਦੇ 3682 ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ 40, ਟੈਸਟ ਹੋਏ 54000, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ 1131, ਪੀਲ 507, ਯੂਰਪ ਰੀਜਨ 436, ਡਰਹਮ 200 ਤੇ ਹਾਲਟਨ 129। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 1248 ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ 7। ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਈ ਏਅਰ ਜੋ ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ USA ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਊਬਕ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਲਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਘਟਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਟੋਬਿਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 60% ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ 29 ਤੋਂ 32% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ
ਨੂੰ ਕਈ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗਿਲਟੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਂਡ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ 75 ਘੰਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ 40 ਤੋਂ 45% ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬ ਆ ਜਿੱਥੇ 2,20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਸੁਪਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 43 ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਆ। ਕੱਲ 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ 50 ਤੋਂ 52% ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ 2030 ਤੱਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਰਨਾਤਾ ਫੋਰਡ ਵਿਧਵਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਰੌਬ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ $3 ਲੱਖ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਰਨਾਤਾ ਫੋਰਡ ਨੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੂਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਓਗੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਡੈਕਸਨ ਡੇ ਤੇ ਸਕਾਰਲਟ ਤੇ ਅਰਲੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2 ਸਸਪੈਕਟ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਆਟਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3,15,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹੈਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 32 ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 799 8877 9057998877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ consultancy for student visa, visitor visa, LMI refugees case appeals, family case sponsorship. Call Sandeep Singh 647-786-2012 647 786 2012। ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਰਬੀਸੀ ਨਾਲ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, no last minute surprises, first mortgage, second mortgage, private funds, truck loans, business loans, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ 647-285-9119 ਜਾਨੀ 647 285 9119। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ with mortgage alliance, license number 10530। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ, ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਵਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਭੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੌਪ ਰੀਅਲਟਰ ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ, ਕਾਲ ਹਰਪਾਲ ਪੱਲਾ 4165602400 416 560 2400। ਬਾਪੂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 9057943233 905 794 3233 416-731-7710 416 731 7710 6 ਰੇ ਐਵੇਨਿਊ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਹੋਏ ਓਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਲਿਨ, BF ਗੁੱਡ ਰਿਚ, ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ, ਫਾਇਰਸਟੋਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 9054520111 905 452 0111। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 4167222385 416 722 2385। ਕੀ ਟੂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਊ ਕਮਲੀਏ। ਬਸ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ 4168410478 416 841 0478। ਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਲੀਨਰ ਯਾਰਾ ਓਏ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੇਫਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 5146250025 514 625 0025 ਜਾਂ ਫਿਰ 514887 0025 514 887
0025। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर सिंस 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 6477055492। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ, UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਮਾ ਐਪ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਥਲੀ ਚਾਰजेस $1428 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਸਟ $49.99 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ 6476494000 647 649 4000। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓ ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਬਰਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ GTA ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਵੈਨਟੀਜ਼, ਟੈਪਸ, ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 241 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 792 0036 905 792 0036। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੇਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੀ ਢੱਡਕੌਂਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ PTN 24 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੋਇਲ ਕ੍ਰੋਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6472106000 647 210 6000। ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੋਨੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ 7 ਟਾਈਮ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸੰਤਾਨ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ब्याज देरी, PR ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। आज ही कॉल करो 742704 7267 742 704 7267। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੇਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਦਾ ਜੀ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਏ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ 'ਚ 450 ਬੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਬਰੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਘੇਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਵੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਿਆਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੱਕਿਆਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘੋੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਕਦੋਂ ਮਰਦੀ ਆ, ਘੋੜ ਕਦੋਂ ਹਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਛ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਬਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤੱਤੇ ਵੀ ਆ ਠੰਡੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ 2019 ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਝਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 9200 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਆ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਪਾਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰੂ ਕੋਈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 3331 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆ 13 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਇਕੋਨੋਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਫਲੈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੋਈ 8% ਇਕੋਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ। 12% ਜਿਹਦਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। 20% ਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਾਮੀ ਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 26 ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੰਸਦ ਵੱਲ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਵੀਰ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਖਰ ਜੂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਲ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਣਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਆਪਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੰਢੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਨ ਜੁਝਾਰ ਹੈ ਜੀਤ ਤੇਰੇ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੂਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੂਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 7141 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਭੁਗਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਹੋ ਲੱਪਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਪਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 200-300, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਹ ਪਾਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਲਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਪਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਥੋੜੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ 2 ਕੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਾਮਰੇਡ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਫਾੜਾ ਪਾੜਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਆਪ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 7-7 ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 8785 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੈਟ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਕਾਲਾਂ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਧਮਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਟ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦ ਫੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰ ਬਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। 26 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 3092 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 1-ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆ ਚਾਂਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਕਈ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਵਜਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 2956 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਲਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਾ 5ਵਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ, ਇਨੀ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਝੁੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2-3 ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਤੋੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਖਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜਿਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਊਨ ਚ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ 35-15 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ NRI ਨਾਲ ਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ NRI ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜਲਦੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ 100 ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੋ ਫਲਾਨਾ ਧੌਂਕਾ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕਣਕ ਵਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਝੁੰਦਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਵਰਕ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੀਬੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ। ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 9806 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਲ ਕੱਚੇ ਫਲਾਨਾ ਕੱਚੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਚੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਆ ਇੱਕ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 8955 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਦਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ।
ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੀ NRI ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਪੈਣੋ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੀ, 2020 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਹਮੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਣਕ ਜਿੱਦਣ ਵਧਾਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੰਦ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੂੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 6939 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿਹਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਖਾਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਪਾਇਆ। ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਾ ਦੂ, ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੂ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੂ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਲਝਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾਇਓ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0407 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਦਾ ਝੂਠ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਕੱਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਥੇਰੇ ਟੰਗੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਐਨ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਬਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ 3974 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਚੜਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਚੜੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਮਾਰਨੀ ਫਿਰ ਖੂਚ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2% ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਈ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਸੁਝਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਉਹ ਬੱਖੀ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਬੱਖੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 2% ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0514 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਡਟੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ NRI ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੱਜਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਭਾਲਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ 2956 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡੀਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਥੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਟਾਂਡੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੋਈ ਅਕਲਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾ ਆਇਓ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਨਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਫੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 7380 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਟਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਖੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ। 3 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਟ ਪੜੇ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2156 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1-2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 4455 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਂਡੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ। ਉਹ ਟਾਂਡੀ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਗੈਸਟ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪਾਂ ਵੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਈਏ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਡਾਂਡੀ ਦੇ ਉਹਨੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਡਾਂਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆ ਟਾਂਡੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਟਾਂਡੀ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟਾਂਡੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੰਡਾ ਡੋਰੀਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ 3-4 ਕਾਲਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਂਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ 26880। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੀ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵਰਤਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 5407, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਤੇ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹੀਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 25 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕਿ ਦਬ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਬ ਜੇ, ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਇਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ, ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਈ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 36 ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮਨੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੌਬੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 76 ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ 45-50 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੋ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਂ ਕੋ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਜ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ BF ਗੁੱਡ ਮਿਸ਼ਲਨ ਫਾਇਰਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀ ਟਾਇਰ 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁੱਲੇਵਾਰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 905 452 0111। ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਬਲੋਬਿਲਡਰ.com ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ। 416 841 0478 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, LMI, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ 647 786 2012 ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਜੋਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਜੀ। ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 514 625 0025 ਜਾਂ 514 887 0025 ਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2498 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੁੰਡੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 20 ਕਿੱਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਨਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਰਵੱਈਆ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਗ ਨਿਕਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਫਿਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਬੈਠੇ ਆ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ $2000 ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣਗੇ ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 2956 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਫ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।
ਮੋੜਮਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, RSS ਦੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਬੋਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਜਣੇ ਬੋਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਈਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, CN ਟਾਵਰਸ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੀ। ਐਲੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਰਸਲਸ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ। ਕਾਲ 5145606613। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਸਰਵਿਸ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਬਾਟ 9054994314 9054994314। ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, GTA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੋ ਮੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ, 14 ਹਿਲ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9054591300 9054591300। ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫॉर स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, LMI refugees case appeals, family case sponsorship. Call Sandeep Singh 6477862012 647 786 2012। प्रॉपर्टी रेट होवे उत्ते या थल्ले, रॉयल लीपेज वाले हरपाल भल्ला हमेशा कराउंदे ने बल्ले बल्ले। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੌਪ ਰੀਅਲਟਰ ਰॉयल ਲੀਪੇਜ। ਕਾਲ ਹਰਪਾਲ ਪੱਲਾ 4165602400 416 560 2400। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9057998877 9057998877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 514
660055 ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 514 916 9593 514 916 9593। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ